Hello everyone, PP Music Gospel Studio invites you all in the world of gospel music. Subscribe PP Music Songs YouTube. ईश्वर को नाम धन्य हो। ईश्वर को अनुग्रह मत इलेक्ट्रोनिक मीडिया रे ईश्वर को वाक्य परिवेशन करिया को प्रभु सुजोग देइथिबारु मु तांकर महानाम को कोटि कोटि अशेष धन्यवाद देउछि। आजिर शास्त्रांश गीत संगीता 121 पर्व 1 पद एवं 2 पद। मु पर्वतगण आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करी केउठारु मोहर साहाय्य आसिबो। मोहर साहाय्य सदाप्रभुଙ୍କ ठारु आसे। आज आम्भे माने केवल एई दुईटी लाइन बा दुईटी वाक्य विषय रे आमे आलोचना करिबा, ध्यान मध्य को जीवा एवं मु पर्वत गण आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करी केउठारु मोहर साहाय्य आसिबो। मोर साहाय्य सदाप्रभुଙ୍କ ठारु आसे। एहार ही अर्थ विषय रे प्रभु हमको कौन आमको शिक्षा दौरान आम यही विषय आज अल्प समय आलोचना करिबा एवं तार अर्थ बुझिया जीवा एवं वाक्यर महत्व बुझिबा। यही शास्त्रांशर यही अंशटी गीत संगीतार निया जाइछि। आउ गीत संगीतार गीत रचक दाऊद यह लिखिछंती एवं यह आरोहण गीत मध्य कुहा जाए। जेतेबेले जिहुदीय माने पर्वत ऊपर को जाउथिला आराधना करिया पई सेतले पवित्र भोज जे सेमाने गायन करिकी एई पर्व पालन करबा बेले सेमाने एई आरोहण गीतटी सेमाने गीत गायन करी पर्वत को सेमाने आरोहण करी जाती, ईश्वर को धन्यवाद स्तुति करती एवं सेमाने मध्य एई गीत गाई जाई सेमाने जाउथिबा समय से अनुभव करती आ तांकर साहाय्य सदाप्रभुଙ୍କ ठारू सर्वदा सेई भली सेमाने प्राप्त हेउथांती। आ दाऊद एठी पर्वत को आमको अर्थ करिकी अनेक कथा आमको बुझेइचंती शास्त्र माध्यम रे। आउ ये पर्वतर अर्थ आमे बुझिबा एवं ये जो आरोहण गीत जो कुहा जाइछि आरोहणर मध्य किछि आलोचना आमे करिबा। आउ दाऊदंकर पर्वत उपरे अनेक अभिज्ञता थिला, कारण से जेतेबेले गलियात को से बध कले तापरे राजा साउल तांको उपरे ईर्ष्या परायण हेबारु से तांको बध करिया पई खोजिले एवं दाऊद अनेक पर्वतमालांक मध्य रे से आपना को लुचाइबा को चेष्टा कले एवं से सेतेबेले ए पर्वतरु से पर्वत से पर्वतरु से पर्वत एई भली आपना को लुचाइबा को से गले। आ जेतेबेले से पर्वत गोटे गोटे पर्वत माला से अतिक्रम करुछांती सेही समय रे मध्य से तार सुजोग नहीं से अनेक जो छोट छोट राज्य थिला ताकू मध्य से जय करिया को लागिले एवं गोटे गोटे छोट छोट राज्य जय करुवा समय रे से सदाप्रभु को गौरव देवा पई से किछि किछि छोट गीत मध्य लिखिले, जहाँकि आमे गीत संगीत रे आमे पाउचु तांकर प्रार्थना गीत जहाँकि कुआ दे दाऊदंकर रचित गीत एवं सही गीत प्रार्थना गीत ताहा प्रार्थना माध्यम रे आमे गायन करी सेथिर आमे मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेउचु। आ जेरुसालेम एक एपरी नगर जार चतुर्दिगरे पर्वतमाला घेरी रही थाए। आउ ताहा एपरी घेरी रही थाए जेपरी प्राचीर स्वरूप। आ ईश्वर जेरुसालेम को सुरक्षा देवा निमते यह एक चिन्ह स्वरूप मध्य आ ये पर्वत सर्वदा घेरी रही अर्थ मध्य आ एक आत्मिक अर्थ को बुझाए। जेपरी आईब को प्रभु सुरक्षा देगिरी दूत मान को चतुर्दिगरे से नियोजित करथिले, सेहीपरि जेरुसालेमर चतुर्दिगरे पर्वतमाला यार चिन्ह स्वरूप अटे। एवं दाऊद एठारे पर्वत को अर्थ करके आमको कौन कहिया चाहती आमे आज से विषय रे अल्प समय आलोचना करिबा। आ तार बाइबल आमर जो रेफरेंस अच्छी से रेफरेंस आमे किछि किछि तार अर्थ आत्मिक अर्थ बुझी परिबा एवं अल्प समय मध्य सबु किछि अर्थ आमे जानी परिबा नहीं, एथिपई अनेक समय निश्चय दरकार। आउ दाऊदंकर पर्वत रे
ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପର୍ବତରୁ ଅନ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖା ହୁଏ ସେମାନେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଜୟଦାନ ତାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ପର୍ବତମାଳାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ରଚନା କରନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରିକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗାୟନ କରୁଅଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ତାକୁ ଜୟଦାନ କଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସେ ଜୟ କଲେ ଏହିପରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟ କଲେ ଏବଂ ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୁଚିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପର୍ବତର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହେ ଦାଉଦ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଭଳି ବୁଝାନ୍ତି ଏବଂ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ରେଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଆର ଲୁଚି ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପର୍ବତ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଏହା ଦେଖିଥାଉ ପର୍ବତ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଯାହାକି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରୁ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ସେମାନେ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ପର୍ବତମାଳା ବା ଶକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସାଧାରଣତରେ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥରେ ଦାଉଦ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଅର୍ଥରେ ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ବତ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପର୍ବତ ପର୍ବତ ହେଉଛି ସିୟନ ପର୍ବତ ପୁଣି ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ପର୍ବତ ପୁଣି ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ଯେଉଁଠାରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ସିୟନ ପର୍ବତ ପୁଣି ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସହିତ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବା ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ମିଳନର ସ୍ଥାନ ଏହା ହିଁ ପର୍ବତର ଅର୍ଥ। ପୁଣି ପର୍ବତର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ସିୟନ ପର୍ବତ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳକ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାରକ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟର ମିଳନର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ପର୍ବତ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନ। ଜେରୁସାଲେମର ଅନେକ ପର୍ବତ ସବୁ ବଳିଦାନ ଓ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ପର୍ବତ ଉପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ଯେଉଁ ଛବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଜିତ ପର୍ବତରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ ଆଉ ଶେଷ କାଳରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ବତମାଳାକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିର୍ଜାଘର ବା ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପର୍ବତକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଯିବ ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବେ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତେଣୁକରି ତାହା ହିଁ ଗିର୍ଜାଘର ହିଁ ସିୟନ ପର୍ବତ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ସିୟନ ପର୍ବତ ଯେଉଁଠାରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଏକତ୍ର ମିଳନର ସ୍ଥାନ ରୂପେ ଯାହା ପରିଚିତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଜିହିଜିକଲରେ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଯେହେତୁ ପର୍ବତରେ ଯେପରି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ
ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ପର୍ବତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଏକ ପର୍ବତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜିଜିକଲ 36:1ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ବତଗଣ ନିକଟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କୁହ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ବତଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଏଠି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ମିଖା 1:3ରେ ଏଭଳି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସକଳ ଉପରେ ଗମନ କରିବେ। ପୁଣି ଜିଖରିୟ 8:3ରେ ଏଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସିଓନକୁ ଫେରି ଆସିଅଛୁ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସତ୍ୟନଗରୀ ଓ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ରୂପେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଏଠାରେ ଆମେ ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝାଇକିରି କହିଅଛି ଏବଂ ତାର ମର୍ମ ଆମେ କିଭଳି ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତ, ସିଓନ ପର୍ବତକୁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ଗୀତ 48 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥ ସିଓନ ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚତାରେ ମନୋହର। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠାରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାହା ଏକ ସିଓନ ପର୍ବତ ସଦୃଶ୍ୟ, ତାହାକୁ ସିଓନ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେହି ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚତାରେ ମନୋହର, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୀତ 125 1 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟଳ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ସିଓନ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ଗୀତ ସଂହିତା 125 ପର୍ବ 1-2ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପୁଣି ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବତକୁ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ବୋଲି ସେ କହିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ତାହା ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ସେହି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ତୋଳି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ସଫଳ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ଦେଖିଲୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆଉ ରେଫରାଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମର ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ଅର୍ଥ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଆମେ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ଞାତି କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ଆମ ଜୀବନର ସାହାଯ୍ୟର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଶାରୀରିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ସେ ପୂରଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ। ସେ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାଗିବା? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନିର୍ଭରକାରୀ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଅସଫଳ ଓ ଅତୃପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ ସଂସାରରେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୀତ 121 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ, ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୀତ 124 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଏଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ଆକାଶ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ନାମ କେତେ ପବିତ୍ର ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା 54 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ଏଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ସେ ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।
ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁ ଏଦନରେ ସେ ଆଦମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ତାକୁ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଦମ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ଦେଲେ। ଆଉ ଯିଶାୟ 41 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 16 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ଇ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମର ଆସେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ କେବଳ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଆମର ରକ୍ଷାକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ସିୟନ ପର୍ବତ କଥା ଆଜି ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖି ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଜନକ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଥ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ବତକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେହି ବିପଦମୟ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁ ସେ ଚିହ୍ନ ଦେଖି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ବତକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବେ, ଯେପରି ସେ ନିଜେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସେଭଳି ସେ ତାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଆଉ ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବୁଝାଇଲେ, ଆମେ ତା ରେଫରାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ, ଆଜିର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବତ ଓ ସାହାଯ୍ୟର ଆମେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପାରିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆମେ କେଉଁ ପର୍ବତରେ କିଭଳି ଭାବେ କେତେ ସମୟ ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟର ମର୍ମକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଥିବା ଭକ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତାହାର ମର୍ମ ତୁମେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଇଅଛ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଯେପରି ତୁମରି ପର୍ବତରେ ରହିବୁ, ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବୁ ଏବଂ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବୁ। ତୁମେ ଦୟାକର, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହିତରେ ରୁହ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦର ଆପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଅ। ଯେପରି ତୁମେ ଆମର
ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତୁମ ବିନୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ତୁମେ ହିଁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଏହି ହେତୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ, ତୁମର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆମକୁ ଲୁଚାଇ ରଖ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ତୁମର ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଯେପରି ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବୁ, ତୁମର ଆରାଧନା କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ବଳ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏ ନିବେଦନ କଲୁ। ଆମେନ୍।